स्वामी जी नदी पार वाले उन्होंने जो कि सालाना मेला अज सालाना बरसी अज मनाई जा रही है। तो संत बाबा अवतार सिंह जी तो होर महापुरुष जो कि उन्होंने कुटिया के पहुंचे थे तो गलबात करते हैं। बाबा जी वाहिगुरू जी का खालसा फतेह जी। बाबा जी बारे की कहना चाहूँगा? बाबा जी बारे कहण तो बहुत कुछ आ, क्योंकि दास ने अखी देखिया। दास इत्थे न्योल के संत अजीत सिंह का गुरुद्वारा उन्होंने अपने खेतों में बनाया बता गुरु संगतसर साहब। दास उत्थे सेवा करता रहा, तकरीबन सारे मौसमां विच उत्थे सेवा चलती रही, सियाल विच भी, बरसात विच भी, गर्मियां च भी। सो एक साधु के पास सब कुछ हुंदे होए भी, मान हुंदे होए भी, पैसे हुंदे होए भी, पर अपने शरीर नूं उन्हां ने उस मशक्कत दे विच सोध के रखिया। जदों कि लोग एक उन्हां दे बोल तो कहे ते पैसिਆਂ दी पंडा सिੱਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ सन, पर ਉਹ अपनी क्रियाकर्म दे लई हथ विच डोलू लेके बाहर जाते रहे। सारे मौसम च असी अखी दे रहे नदी चों रेता भरते हुंदे सी। दूजा ओह वकील साहब से जसपाल सिंह जी कराली एडवोकेट उन्हां दे घर रोटी खाण जाते थे। एक दिन छड्ड के उन्होंने तुर के जाना, उदों नदी नूं पुल भी नहीं सी, काजवे भी नहीं सी, नदी विचों तुर के जाना रेते विचों। बथेरे लोगों ने मिन्नतां करनियां भी गड्डी ते बह जाओ, कुछ कह दो, पर नहीं। कहण तो भाव ताण हुंदे होए निमाणा, मान हुंदे होए निमाणे दे महावाक अनुसार उन्होंने अपने शरीर नूं सोधिया। जदों फिर नाम जपदा बंदा उहदी फिर शोभा हो जाती आ। कोई इस तरह का आउंदा नहीं हैगा भी लोग इकट्ठे हो जाते आ। कोई ना कोई जे नाम विच ताकत आ तां आउंदे आ। गुरबाणी का बचन आ, तीर्थ नावण जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार, अंतर ज्ञान है। सो जिथे कोई भी व्यक्ति होवे संसार दे विच, किसे जात दा होवे, किसे धर्म दा होवे, जिथे वो नाम जपूंगा वो तीर्थ बन जाता है। अज इत्थे स्वामी जी ने उन्होंने इस अवस्था के लिए तो नाम नहीं था जपिया भी इत्थे कोई तीर्थ बने साड़ी पूजा होवे। वो तो एक परमेश्वर दे नाल अपने शरीर नूं जोड़न दे लई, अपने शरीर नूं सफल करन दे लई। क्योंकि बाणी का कथन आ, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। उन्होंने अपने जो जन्म से उन्होंने लेखे दे विच लाया, उहदे नाल फिर होर बहुत दा भला हो जाता है। जिस तरह अज किसी ने लंगर विच रस्त पाती, उहदे कोल पैसे थे, किसी कोल पैसे नूं ने तन दे नाल सेवा करती, किसी दे कोल कोई हुण पैसा भी नहीं हैगा ते सरीरक तौर पर भी वो माड़ा, उन्हें मन दे नाल बह के इत्थे नाम जप लिया, स्वामी जी नूं याद कर लिया, परमेश्वर नूं याद कर लिया, उहदा भी भला हो गया। ते किन्नियां मंडलियां आईयां, किन्ने आईयां, सब ने परमेश्वर दी अकाल पुरख की उस्तत करनी आ, स्वामी जी की उस्तत करनी आ। किसी प्यारे की उस्तत रब की उस्तत हुंदी आ। जिहड़ा रब दे नाल पहुंचिया होवे, रब की बंदगी करती होवे, उहदी उस्तत भी रब की उस्तत हुंदी आ। इस करके स्वामी जी की उस्तत हो रही है, परमेश्वर की उस्तत हो रही है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का नाम जपिया, ना कि किसी का होर दा जपिया। ना उन्होंने कोई अपना दुनियावी चीज़ बनाई आ, ना उन्होंने कोई अपना कुछ बनाया। सगों इत्थों तक मैनूं पता है, जदों स्वामी जी चढ़ाई करे आ, वो अपना गद्दी नशीन भी शायद नॉमिनेट नहीं करके गए, तो इस ट्रस्ट करके गए आ, ताकि आने वाले भविख दे विच कोई ऐसा व्यक्ति ना बह जाए जिहड़ा इस पदवी दे योग ना होवे, ते इस सारी जायदाद नूं, इस सारे जो उन्हां दी मेहनत दे
ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੰਮੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੀ ਟਰਸਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੇ IAS ਅਫਸਰ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਅਫੀਸਰ IAS ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਜੋ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਬਾਲ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਨਾਸਤਕ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੁਛ ਰੱਖ ਲਓ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਛ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁੜ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੱਖੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਗੁੜ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਾਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਦਿਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬੀਆਂ ਦਿਖੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਿਖੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੁੜਦੀ ਚਲੇ ਗਈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 22ਵੀਂ ਬਰਸੀ, ਸਾਰਾ ਟਰਸਟ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਦੂਏ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਬਾਣੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਸ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬੋਲੀਆਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਹਰ ਕੋ ਭਜੇ ਸੋ ਹਰ ਕਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਜਾਤ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਤ ਵੀ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੜਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣਾਤੇ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੰਦਗੀ ਉਹ ਕਰੀ ਆ, ਨਾਮੇ ਜਪਿਆ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਰਾਮੇ ਕਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਧੀ ਆ, ਧਰਮ ਈਸਾਈ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਗਊਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਲੈ ਲਓ, ਨੀਲੀ ਲੈ ਲਓ, ਪੀਲੀ ਲੈ ਲਓ, ਚਿੱਟੀ ਲੈ ਲਓ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਧਾਰ ਕੱਢੂਗੇ ਦੁੱਧ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ। ਰੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਦੁੱਧ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਰਾਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਹਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 8-9 ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਰ ਕਹਿ ਕੇ, ਗੋਪਾਲ ਕਹਿ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ, ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਪੂਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੂਗਾ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੱਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਬਾਚੀਏ, ਬਾ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਬਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਿਰਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਬਣਾਵਟੀ ਨਸ਼ੇ ਹਨ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰੇ ਪੈ ਗਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਡਗਡਮਾ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਕਾਰਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਹਨ, ਦਾਜ ਦੀ ਰਤਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਭਰੂਣ ਦੀ ਰੱਥਿਆ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਮ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਅਖੀਰਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਫੇਰੀ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। 12 ਸਾਲ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 4 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, 12 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ, ਹਲ ਵੀ ਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਡੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪੰਡਾਂ ਵੀ ਚੱਕੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਨਾਮ ਦੀ ਹੋਣੀ, ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਣਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਗੱਲ ਕਿਰਤ ਦੀ ਹੋਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਣਾ ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜੋ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਧਰਮ ਰਾਜ ਦਰ ਕਾਗਦ ਫਾੜੇ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਮੇਰਾ ਨਿਆਈ ਆ, ਫਿਰ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਹ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਮੰਗੇ। ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਬਾਂਹ ਫੜਨਗੇ
फिर वही गल किरत करो नाम जपो वंड के छको ते अमृत वेले उठो। यही सारिਆਂ ਦਾ मूल अवस्था ते अमृत वेले सब धर्मां ने महत्ता दी है। इस गले नाम जपना सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ है। नाम बिना जो पहरा खाए जो कूकर जूठन में पाए, नाम बिना जेता बिहार जो मृतक मिथ्या शंगार। इस करके नाम तो बिना साडा जो कार बिना सारे कुत्ते नूं जूड़ पाउण दे बराबर, मिर्थे नूं आपां शंगार ले लए उहदा कोई फायदा नहीं हुंदा। ये सारियां बाणी ने उधार दित्ते हैं। इस करके स्वामी जिथे आयां दे इत्थे सारे प्रबंधकां दा बहुत बहुत धन्नवाद जो दास नूं हर साल बुलाउंदे हैं। सो महाराज कृपा करे सारे नाम दी दाता बस करो। सो खन्ना टीवी टाइम जो है इत्थे कवर करन दे लई आए हैं। संगतां वल्लों उन्हां दा भी धन्नवाद। महाराज इन्हां नूं भी कृपा करे, इन्हां दे चैनल होर चार चंद लावे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दर्शन कोणा